मेरे दोस्तों, बेलियो ते बजुर्गो, मैं हाँ लोक दास्ताना दा लखारी शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसी वेख रहे हो GS स्टूडियो। मेरे सजनों, GS स्टूडियो पेश करदा है दास्तान चालाक चोर। इस दास्तान दी फरमाइश करदे ने बहावलपुर तो बाबा बशीर ते ओदे साथी, पिंड बद्दो तो मुहम्मद अकरम पट्टी, कराची तो मुहम्मद नदीम, पीर महल टोबा टेक सिंह तो मुहम्मद जावेद यासर, लोधरा बहावलपुर तो मुहम्मद तारक, चीचा वतनी तो मुहम्मद अकबर, रहीम यार खान तो बाबा अला रखा, लाहौर तो एहसान अली रक्शेवाला, इटली तो जफर बबली पट्टी ते गुरताज सिंह मान, स्पेन तो शबीर हुसैन आजाद, हरियाणा इंडिया तो राजू सिंह गंबाला, चढ़दे पंजाब तो बिट्टू लहरी ते दर्शन लाल। मेरे सजनों, किसे बस्ती विच एक लोहार रहिंदा सी। जदों वो शहर जांदा, बादशाह दे महल अगों लंघदा ते सोचदा कदी मैं भी बादशाह हुंदा, बहुत सारी दौलत मेरे कोल हुंदी, किसे राजकुमारी नाल विआह करदा, मेरी सारी जिंदगी लोहा कुटदियां लंघ जाएगी। एक दिन उन्हें सोचा क्यों ना लोहार दा काम छड्ड के चोरी चकारी करां ते दौलत लुट के अमीर आदमी बना। शुरू विच उन्हें छोटियां मोटियां चोरियां करनियां शुरू कर दित्तियां। हौली हौली वो एक वड्डा चोर बन गया। इथों तक भी उन्हें सोचा क्यों ना बादशाह दा खजाना लुटिया जाए, जिहदे विच वो बादशाह दा थोड़ा जिहा खजाना लुटण विच कामयाब भी हो गया। जदों बादशाह नूं पता लगा भाई खजाने में चोरी हो गई है, उन्हें अपने वजीरां मशीरां नूं बुला के आख्या चोर दा पता कीता जाए। मशीर की कहंदे ने सादक पट्टी पेश करदा है, लाला जी रिकॉर्ड करदे ने ते लिखदे ने शायर नज़ीर सुल्तानी। बादशाह जी आखन लगा चोर नूं वही किंज फड़िए, जिन्ने साडी चोरी कीती ओदे सिर किंज चढ़िए, फड़ के ओनू कैद दे अंदर दसो किवें पाइए, उस नकम्मे चोर नू किवें जाल विच फसाइए। लगे कहन मशीर जी ओनू 3 तरीके शाह, जिन्ना विच फसा के ओनू पावांगे असी पाहा। दसो किंज फड़ांगे ओनू कीने यार स्कीमा, दसे उथे 3 तरीके शाहीदार हकीमा। कंजरी दा एक मुजरा रखो, कंजरी दा एक मुजरा रखो, सदो सारे शहरी, आवेगा ओ महफल अंदर पैसे दा जीवारी। सोने दे विच सिक्के सट्टो कर लवेगा चोरी, फड़ लवांगे चोर असियों पाके उत्ते बोरी, फड़ लवांगे चोर असियों पाके उत्ते बोरी। मेरे सज्जनों, बादशाह ने मशीरां दी एक तरकीब मान लई ते महल अंदर कंजरी दा मुजरा रखिया ते सारे शहर नूं खुलेआम दावत दित्ती। चोर भी मुजरा वेखण आ गया। जदों वजीरां मशीरां ते बादशाह ने सोने दे सिक्के सुट्टे, उन्हें अपनी जुत्ती दे थल्ले गूंद लाई सी। उन्हें भी नचदे नचदे ने सारे सिक्के जुत्ती नाल चमेड़ लै ते रौले गौले विच उत्थों निकल गया। जदों ये स्कीम नाकाम हो गई ते बादशाह मशीरां नूं की कहंदा है, सादक पट्टी पेश करदा है। ओ जादू ना दा बस न चलिया, जादू ना दा बस न चलिया, बादशाह गुस्सा करदा,
ਮਸ਼ੀਰ ਨਾ ਬੋਲੇ ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ। ਹੋਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਕਲ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੈਨ ਨਿਕੰਮੇ। ਚੋਰ ਦੀ ਉਸ ਚਲਾਕੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਸਿੱਕੇ। ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ। ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਫੜਿਆ ਚੋਰ। ਜਾਵੇ ਨਾ ਹੁਣ ਬਚ ਕੇ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ। ਜਾਵੇ ਨਾ ਹੁਣ ਬਚ ਕੇ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਅੱਗੋਂ ਮਸ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਚੋਰ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਤਰਕੀਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੰਜਰੀ ਮੁਜਰਾ ਰਖਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਹੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਚੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਜਰੀ ਨਾਚ ਕਰਾਇਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਚੋਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਿਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯਾਰੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯਾਰੋ ਕੰਜਰੀ ਨਾਚ ਕਰਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੋਰ ਵੀ ਯਾਰੋ ਮੁਜਰਾ ਵੇਖਣੀ ਆਇਆ। ਸਿੱਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਚੋਰੀ। ਮੁਜਰਾ ਮੁੱਕਾ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਗਏ ਸੁਣ ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਲੋਰੀ। ਪਰ ਨਾ ਸੁੱਤਾ ਚੋਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖੋਲੀ ਉਹਨੇ ਬਾਰੀ। ਵੇਖੀ ਉਹਨੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ। ਜਾ ਵੜਿਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਾਲੇ ਜੁੱਤੀ ਉਹਨੇ ਲਾ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਈ। ਦੂਜੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸੁੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ। ਉਹਦੇ ਜੁੜਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੰਬੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋਕਾਂ। ਸੁਬਹ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੱਗੇ ਲੱਭਣ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰੋ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਪੈ ਜੱਬਣ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਉੱਠੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੁੱਤੀ ਵੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮਸ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮਸ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਇਆ ਕਢਵਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਚੋਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਿਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਚੋਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਰੀ ਲੰਗੀ। ਚੋਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਰੀ ਲੰਗੀ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਦੇ ਡਿੱਗਾ। ਰੋਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਯਾਰੋ ਪਾਟਾ ਉਹਦਾ ਝੱਗਾ। ਡਿੱਗਣ ਦੀ
ਭੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਰੀ ਉਸਨੇ ਖੋਲੀ। ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆਏ ਡਿੱਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਏ। ਕਿਹੜਾ ਚੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਜੀ ਹੋਏ। ਜਦ ਸਕੀਮ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕੰਜਰੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੱਸੋ ਕੰਜਰੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਏ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਭਈ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 10 ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਪਾਈ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸਲੀ ਚੋਰ ਇਹ ਹੋਈ ਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅਕਲਮੰਦ ਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਧੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੇਰੇ 3 ਖ਼ਾਬ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ। ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ 3 ਖ਼ਾਬ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਦਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।